This lesson is a continuation of third lesson of unit 4 of elective paper, that is applied statistics for the 6th semester statistics students. What are the uses of index number? Index numbers are economic barometers. These words are spoken by Kafka, an economist, and Simpson and Kafka. So these are used to know the pulse of the economy and inflationary and deflationary rates. These are used in trends and tendencies of the prices. These are used to know the inflationary deflationary rates, and these are used to the purchasing power by cost of living index number. Limitations. Index numbers are specialized averages. Averages having their disadvantages. So, index number may not reflect correct pulse of the economy. So, no formula is universally accepted. So, there is a wide error in computing index numbers. There may be subjective selection of base period may reveal certain error. And in choosing average, there is also an error. These are the main limitations of index numbers. Last topic is wholesale price index. Wholesale price index means sigma WI. Wholesale price, The wholesale price index number indicates all the transactions at first point of a bulk sale in the domestic market. This index reflects adequately the current structure of economy. The wholesale price index number in India was constructed by Office of the Economic Advisors, the Ministry of Commerce of Industry, in two series. One started in 1947 with the year ending August 1939 as base year, and other started in April 1956 with 1952-53 as base year. Presently, the wholesale price indices are calculated for the year 2013 or constructing the base 2004-5 as base. The weekly price quotations for various commodities prevailing about collected by the Office of the Economic Advisor. The wholesale price index number calculated by weighted average of price relatives by taking weights as terms in the base year as according to last pair index formula. That is, wholesale price index is equal to sigma IJWJ by sigma WJ, where IJ is the index for the jth commodity. Every commodity has its own index. So, sigma IJWJ by sigma WJ is the wholesale price index. The wholesale price index numbers are usually constructed with three major groups. One is primary articles, fuel, manufactured products, etc. Primary articles means food articles, non-food articles, minerals. In fuel, power, light, etc. lubricants. Second, manufactured products. Manufactured means products, rubber, plastic, beverages, tobacco, chemicals, textiles, non-metallic, minerals, wood profits, etc. So this is the regarding the wholesale price index. అంటే మనం ఎంతవరకు త్రీ మెయిన్ టాపిక్స్. బేస్ షిఫ్టింగ్ అంటే ఏంటి,
స్ప్లైసింగ్ అంటే ఏంటి, డిఫ్లాటింగ్ అంటే ఏంటి? బేస్ షిఫ్టింగ్ అంటే ఉన్న ఇండెక్స్ నెంబర్ కట్టేటప్పుడు ఒక బేస్ పీరియడ్ని ఆ ఉన్న పీరియడ్ నుంచి వేరే పీరియడ్కి మార్చడాన్నే బేస్ షిఫ్టింగ్ అంటారు. ఎక్కడ బేస్ షిఫ్టింగ్ అవసరం వస్తుంది? మనకి బేస్ పీరియడ్ అనేటువంటిది కరెంట్ పీరియడ్కి చాలా దూరంగా ఉండడం కానీ, లేదా 2 లేదా అంతకన్నా ఎక్కువ ఇండెక్స్ నెంబర్స్ని విత్ డిఫరెంట్ బేస్ పీరియడ్తో ఉన్నప్పుడు వాటిని కంపేర్ చేయాలంటే రెండింటినీ ఉన్న పీరియడ్స్ కాకుండా వేరే పీరియడ్కి షిఫ్ట్ చేస్తాం. అప్పుడు మాత్రమే కంపారిజన్ కుదురుతుంది. సో అందుచేత బేస్ షిఫ్టింగ్ని 2 సందర్భాల్లో చేస్తారు. ఒకటి, కరెంట్ పీరియడ్కి బేస్ పీరియడ్ చాలా దూరంగా ఉన్నప్పుడు ఒకటి. రెండోది ఏంటంటే 2 లేదా అంతకన్నా ఎక్కువ ఇండెక్స్ నెంబర్ విత్ డిఫరెంట్ బేస్ పీరియడ్ ఉన్నప్పుడు వాటిని ఒక కామన్ బేస్ పీరియడ్కి షిఫ్ట్ చేయడం ద్వారా ఒకటి బేస్ని షిఫ్ట్ చేసి అప్పుడు ఇండెక్స్ నెంబర్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం. అలా చేయటం వల్ల మొత్తం ఇండెక్స్ నెంబర్ అంతా మళ్ళీ తిరిగి క్యాలిక్యులేట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. అలా బేస్ షిఫ్టింగ్ చేయటం వల్ల వచ్చే కొత్త ఇండెక్స్ నెంబర్ ఫార్ములా ఏంటంటే 100 ఇండెక్స్ నెంబర్ ఆఫ్ ది న్యూ బేస్ పీరియడ్ ఇంటూ 100. ఏ పీరియడ్కి అయితే నువ్వు బేస్ని షిఫ్ట్ చేస్తున్నావో ఆ పీరియడ్కి ఇండెక్స్ ఎంతో కట్టండి, దాని చేత 100ని భాగించండి, దాని ఒక ఫ్యాక్టర్ అనుకుని ఆ ఫ్యాక్టర్ చేత ప్రతి ఇండెక్స్ నెంబర్ని కనుక మల్టిప్లై చేస్తే అవి కరెక్టెడ్ ఇండెక్స్ నెంబర్స్ వస్తాయి. అది బేస్ షిఫ్టింగ్ యొక్క ఉపయోగము. బేస్ షిఫ్టింగ్ వల్ల రీకాస్ట్ ఇండెక్స్ నెంబర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 100 కొత్తగా తీసుకున్న బేస్ పీరియడ్ యొక్క ఇండెక్స్ ఇంటూ ఓల్డ్ ఇండెక్స్ నెంబర్. అంటే ఇక్కడ ఫ్యాక్టర్ ఏంటి, 100 ఇండెక్స్ నెంబర్ అది న్యూ బేస్ పీరియడ్. నెక్స్ట్ స్ప్లైసింగ్ అంటే ఏంటి, 2 లేదా అంతకన్నా ఎక్కువ ఓవర్లాప్ అవుతున్న సిరీస్లు వాటిని ఒక కంటిన్యూస్ సిరీస్ కింద కంబైన్ చేయాలనుకున్నప్పుడు లాంటినే మనం స్ప్లైసింగ్ అంటారు. ఈ స్ప్లైసింగ్ అనేటువంటిది స్ప్లైస్ చేసినప్పుడు మొదటి దానికి బేస్ పీరియడ్ వేరేగా ఉంటుంది, రెండో దానికి బేస్ పీరియడ్ వేరేగా ఉంటుంది. సపోజ్ ఒక వ్యక్తి ఏ నుంచి బి వరకు చేశాడు, ఇంకో వ్యక్తి B+1 నుంచి C వరకు చేశాడు. రెండింటిని స్ప్లైస్ చేయాలి. ఏ అనేటువంటి సిరీస్ ఏ దగ్గర స్టార్ట్ చేశాడు, దేని బేస్ చేసుకుని అక్కడ ఏదో ఒక బేస్ పీరియడ్ చేసుకుని. సో అప్పుడు సిరీస్ 1ని Bతో షిఫ్ట్ చేస్తావా, స్ప్లైస్ చేస్తావా, 2ని 1తో స్ప్లైస్ చేస్తావా అని చూసుకున్నాం. 1ని కనుక 2తో స్ప్లైస్ చేస్తే వచ్చే ప్రతి ఇండెక్స్ నెంబర్ని కూడా ఫస్ట్ సిరీస్లో లాస్ట్ దాన్ని బేస్గా చేసుకుని నెక్స్ట్ దానికి ఇండెక్స్ కట్టి ఆ వచ్చిన ప్రతిదాన్ని కూడా ఓల్డ్ ఇండెక్స్ నెంబర్ ఆఫ్ ది ఓవర్లాపింగ్ ఇయర్ బై 100 చేత మల్టిప్లై చెయ్యాలి. అదే కనుక 2ని 1తో స్ప్లైస్ చేస్తే దీన్ని రివర్స్ చేయాలి. 100 ఓల్డ్ ఇండెక్స్ నెంబర్ ది ఓవర్లాపింగ్ ఇయర్ చేత చేస్తే దాన్నే స్ప్లైసింగ్ అంటారు. నెక్స్ట్ డిఫ్లేటింగ్ అంటే అర్థం ఏంటంటే మన కాస్ట్ ఆఫ్ లివింగ్ అనేటువంటిది డే టు డే మారిపోతూ ఉంటుంది, ఎంచేత ప్రైసెస్ అని మారిపోతూ ఉంటాయి. ఆ మారినప్పుడు క్లాస్ ఆఫ్ పీపుల్ తన యొక్క సర్వీసెస్ని మెయింటైన్ చేయడానికి ఎంత ఎక్స్ట్రా అమౌంట్, ఎంచేత ఎప్పుడు కూడా ప్రైసెస్ పెరుగుతూనే ఉంటాయి, తగ్గడం అనేది జరగదు. ధరలలో జరిగిన పెరుగుదలకు అనుగుణంగా ఎంత ఎక్స్ట్రా అమౌంట్ అతనికి ఇస్తే అదే స్టాండర్డ్ ఆఫ్ లివింగ్ని మెయింటైన్ చేస్తాడు అని చెప్పడాన్నే డిఫ్లాటింగ్ అంటారు. డిఫ్లాటింగ్ మీన్స్ మేకింగ్ ఆఫ్ అలవెన్సెస్ ఫర్ ది చేంజ్ ఆఫ్ ప్రైస్ లెవెల్స్ టు మెయింటైన్ ది సేమ్ స్టాండర్డ్ ఆఫ్ లివింగ్ యాజ్ కంపేర్డ్ టు ద బేస్ పీరియడ్. బేస్ పీరియడ్లో ఏ స్టాండర్డ్ ఆఫ్ లివింగ్ అయితే మెయింటైన్ చేశాడో అదే స్టాండర్డ్ ఆఫ్ లివింగ్ కరెంట్ పీరియడ్లో కూడా మెయింటైన్ చేయడానికి అతనికి అదనంగా ఎంత ఎక్స్ట్రా అమౌంట్ ఇవ్వాల్సి వస్తుంది అని చెప్పేదాన్నే బేస్ షిఫ్టింగ్ అని చెప్తూ ఉంటారు. ఈ బేస్ షిఫ్టింగ్లో మనకి రియల్ వేజ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మనీ వేజ్ ఆర్ నామినల్ వేజ్ బై ప్రైస్ ఇండెక్స్ ఇంటూ 100. దీన్నే ప్రైస్ ఇండెక్స్ అన్నా సిఎల్ఐ అన్నా ఒకటే. నెక్స్ట్ ఏంటంటే ఇండెక్స్ నెంబర్ యొక్క ఉపయోగాలు ఏంటి. ఇండెక్స్ నెంబర్స్ని సింప్సన్ అండ్ కఫ్కా అనేటువంటి వాళ్ళు మనిషికి ఎలాగైతే థర్మామీటర్ ద్వారా పల్స్ కనుక్కుంటున్నామో ఈ ఇండెక్స్ నెంబర్ ద్వారా ఆ దేశం యొక్క నాడిని పల్స్ని కనుక్కోవడానికి ఉపయోగిస్తారని చెప్పారు. అంటే ఇండెక్స్ నెంబర్స్ ఆర్ ఎకనామిక్ బ్యారోమీటర్స్. ఇవి ఎకనామిక్ ట్రెండ్స్ టెండెన్సీస్ ఎలా ఉన్నాయని చెప్పడానికి ఉపయోగిస్తారు. ఇవి
ఇన్ఫ్లేషనరీ డిఫ్లేషన్ రేట్స్ ఒక కంట్రీది ఎలా ఉన్నాయనేది దీన్ని బట్టి చెబుతూ ఉంటుంది. కాస్ట్ ఆఫ్ లివింగ్ ఇండెక్స్ కట్టడానికి ఉపయోగిస్తారు, ఇంచేత పర్చేజింగ్ పవర్ కట్టడానికి. మరి డిసడ్వాంటేజ్కి వచ్చేటప్పటికి ఇండెక్స్ నెంబర్స్ అనేటువంటిది కంప్యూట్ చేయడం అనేటువంటిది ఒక శాంపుల్ డేటా తీసుకునే చేయటం వల్ల ఇవి అంత ఖచ్చితమైనవి కావు అనేటువంటి అపవాదు ఉంది. రెండోది ఏంటంటే ప్రతి స్టేజ్లోని కూడా కమోడిటీస్ని కామన్ కమోడిటీస్ అనేవి తీసుకోవడం వల్ల కొన్ని యూటిలైజ్ చేసిన కమోడిటీస్ని కూడా తీసుకోకపోవడం, యూటిలైజ్ చేయని కమోడిటీస్ని కూడా తీసుకున్నట్టుగా తీసుకోవడం వల్ల కొంచెం ఎర్రర్ వచ్చే అవకాశం ఉంది. నెక్స్ట్ ఏంటంటే ఏ ఇండెక్స్ నెంబర్ ఫార్ములా కూడా అన్ని టెస్ట్లని సాటిస్ఫై చేసింది లేదు. అంచేత యూనివర్సల్లీ యాక్సెప్టబుల్ ఫార్ములా లేదు కాబట్టి అంచేత ఫార్ములా ఎర్రర్ వచ్చే అవకాశం ఉంది. నెక్స్ట్ ఏంటంటే ఇవి యావరేజ్, ఒక స్పెషలైజ్డ్ యావరేజెస్ అని చెప్తూ ఉంటారు. యావరేజెస్కే మెయిన్ వాటికి డిసడ్వాంటేజ్ ఉన్నాయి కాబట్టి వాటిని ఉపయోగించి ప్రిపేర్ చేసే ఇండెక్స్ నెంబర్స్ కూడా అంత ఖచ్చితమైనవి కాదు అని చెబుతున్నాం. నెక్స్ట్ ఏంటంటే కమోడిటీస్ని తీసుకునేటప్పుడు మనకి బేస్ పీరియడ్లో ఉన్న కమోడిటీ తీసుకుంటున్నాం, అవి కమోడిటీస్ కొన్ని కరెంట్ పీరియడ్ దొరకకపోవచ్చు. అప్పుడు అక్కడ ఏం చేస్తాం, కొన్ని మ్యానిపులేషన్ చేస్తూ ఉంటాం. దానివల్ల కూడా ఈ ఇండెక్స్ నెంబర్స్ అంత సరైనవి కావు అనేటువంటి అపవాదం ఉంది. నెక్స్ట్ ఏంటంటే హోల్సేల్ ప్రైస్ ఇండెక్స్ అంటే ఏంటి అంటే మనకి బల్క్ కమోడిటీస్ ఎక్కడైతే కొంటామో అక్కడ ప్రైసెస్లో ఏ విధమైన చేంజెస్ ఉంది అని కట్టేటువంటి దాన్నే మనం హోల్సేల్ ప్రైస్ ఇండెక్స్ అని చెప్తూ ఉంటాం. ఈ హోల్సేల్ ప్రైస్ ఇండెక్స్ అనేటువంటిది మనకి బల్క్ కమోడిటీస్, బల్క్ సర్వీసెస్, అలాగే బల్క్ యూటిలైజేషన్ ఆఫ్ కమోడిటీస్ ఫ్రమ్ వేరియస్ మార్కెట్స్, ఇలాంటి వాటిని లో ఏ విధమైన చేంజ్ ఉంది అనేటువంటి తీసుకున్నాం. ఇండియాలో తీసుకుంటే మన ఫస్ట్ ఇండెక్స్ నెంబర్ హోల్సేల్ ప్రైస్ ఇండెక్స్ మినిస్ట్రీ ఆఫ్ కామర్స్ అనేటువంటి వాళ్ళు 1939 బేస్ చేసుకుని 1947కి ఇండెక్స్ నెంబర్ క్యాలిక్యులేట్ చేశారు. తర్వాత వాళ్ళు ఏం చేశారంటే 1952-53ని బేస్ చేసుకుని 1956కి ఇండెక్స్ నెంబర్ క్యాలిక్యులేట్ చేయడం. ప్రస్తుతం ఇంతవరకు ఉన్న డేటాలు తీసుకుంటే 2013ని బేస్గా తీసుకుని 2004-05ని బేస్ చేసుకుని 13 వరకు కూడా క్యాలిక్యులేట్ చేయడం జరుగుతుంది. ఇవి వీక్లీ ప్రైసెస్, మంత్లీ ప్రైసెస్ ఇవన్నీ కూడా హోల్సేల్లో చేంజెస్ వస్తూ ఉంటాయి. ఆ చేంజెస్ని బట్టి ఆ కమోడిటీస్ని యావరేజ్ ఎలా ఉంది ఏంటనేది క్యాలిక్యులేట్ చేయడమే హోల్సేల్ ప్రైస్ ఇండెక్స్ ఉద్దేశం. ఈ హోల్సేల్ ప్రైస్ ఇండెక్స్లో కమోడిటీస్ని ప్రైమరీ ఆర్టికల్స్ అని, లేకపోతే మ్యానుఫ్యాక్చర్ ప్రొడక్ట్స్ అని, ఫ్యూయల్స్ అని, ఫుడ్ ఆర్టికల్స్, నాన్ ఫుడ్ ఆర్టికల్స్, బేవరేజెస్, టెక్స్టైల్స్, వుడ్డు, ఇలాగ పేపరు, ఇలాంటి కమోడిటీస్ అన్నీ కూడా లిస్ట్ కింద చేస్తారు. సో వీటన్నింటినీ కూడా సీరియస్గా తీసుకుంటాం. 2005-06ని బేస్ చేసుకుని 676 ఐటమ్స్కి ఇండెక్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేయడం జరిగింది. దీంట్లో 102 ప్రైమరీ ఆర్టికల్స్, 19 ఫ్యూయల్, 555 మ్యానుఫ్యాక్చర్డ్ ప్రొడక్ట్స్ అన్నీ కవర్ చేసేటట్టుగా తీసుకున్నారు. దీన్ని సిఎస్ఓ వాళ్ళు కండక్ట్ చేయడం జరిగింది. ఎన్ఎస్ఎస్ఓ ఇన్ఫర్మేషన్ కలెక్ట్ చేసి దీనికి మెయిన్ సోర్స్ ఏంటంటే ఎకనామిక్ అడ్వైజరీ, మినిస్ట్రీ ఆఫ్ కామర్స్ అండ్ ఇండస్ట్రీ, న్యూఢిల్లీ వాళ్ళని తీసుకోవడం జరిగింది. సో థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. సో ఇంతవరకు మనకు 4th యూనిట్లో ఉన్నటువంటి 4th లెసన్. యాక్చువల్గా ఇది ముందు లెసన్లో 3rd లెసన్లోనే పూర్తి చేయాలనుకున్నాం, కానీ అది కొంచెం టెక్నికల్ ప్రాబ్లం వల్ల లాస్ట్ ఈ చాలా చిన్న లెసన్ని వేరే లెసన్గా చేయాల్సి వచ్చింది. సో దీని ప్రకారం ఏంటంటే యూనిట్ 4లో 4 లెసన్స్ అయినాయి. లెసన్ 1, లెసన్ 2, లెసన్ 3, లెసన్ 4. లెసన్ 4 చాలా చిన్న లెసను. ఈ చిన్న లెసన్లో మనకి ఈ హోల్సేల్ ప్రైస్ ఇండెక్స్, డిఫ్లేటింగు, స్ప్లైసింగు, బేస్ షిఫ్టింగు ఇలాంటి వాటిని కూడా చూడటం జరిగింది. సో ఈ డిఫ్లేటింగు, స్ప్లైసింగు, బేస్ షిఫ్టింగ్ షార్ట్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్లు అడుగుతూ ఉంటారు. సో అంచేత స్టూడెంట్స్ అందరూ కూడా చాలా జాగ్రత్తగా ఈ లెసన్స్ విని మీరు నోట్స్ తయారు చేసుకుని మీరు ప్రిపేర్ అవ్వాల్సిందిగా కోరుతున్నాను. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్.